ओम शांति 4 एप्रिल 2026 प्रातः मुरली बाबा कहउछंती मीठे बच्चे अल्लाह और बे अर्थात बाबा एवं तांकर संपत्ति को मने पकाओ तेबे बहुत रमणीक बा खुशीबासिया होई जिवो। बाबा मध्य बहुत खुशीबासिया अटंती तेणु तांकर संतान माने मध्य खुशीबासिया हेबा उचित। अल्लाह और बे अर्थात बाबा एवं तांकर संपत्ति को मने पकाओ तेबे बहुत रमणीक बा खुशीबासिया होई जिवो। बाबा मध्य बहुत खुशीबासिया अटंती तेणु तांकर संतान माने मध्य खुशीबासिया हेबा उचित। प्रश्न देवता मानकर चित्रर आकर्षण समस्तंकु काहींकी होई थाए? सेमानक भितरे केउं विशेष गुण अछि? देवता मानकर चित्रर आकर्षण समस्तंकु काहींकी होई थाए? सेमानक भितरे केउं विशेष गुण अछि? उत्तर देवता माने बहुत रमणीक एवं पवित्र अटंती। रमणीकता कारणरू मध्य सेमानकर चित्र गुड़िक समस्तंकु आकर्षित करिथाए। देवता मानक भितरे पवित्रतार विशेष गुण रहिछि जेउ गुणर कारणरू ही अपवित्र मनुष्य माने मुंड नुआउछंती। तेबे सर्वदा रमणीकता स्थिति रे सही माने रही परिबे जेउमानक भितरे समस्त दैवी गुण विद्यमान थिबो एवं सर्वदा खुशी रे रहुथिबे। ओम शांति। आत्मा एवं परमात्मांकर एही मिलन मेला केते विचित्र अटे। एहीपरि बेहद बाबांकर तुमे माने संतान अट तेणु पिला माने मध्य केते रमणीक हेबा उचित। देवता माने मध्य रमणीक अटंती ना, किंतु राजधानी हेउछि बहुत बड़। समस्ते एका भली रमणीक होई परिबे नाही। पुणी भी केही केही संतान बहुत रमणीक निश्चित अटंती। तेबे रमणीक किए होई थांती? जेउ माने सर्वदा खुशी रे रही थांती, जाहांक भितरे दैवी गुण अछि। एही राधा कृष्ण आदि रमणीक अटंती ना? सेमानक ठारे बहुत बहुत आकर्षण रहिछि। केउ आकर्षण? पवित्रतार। कारण एमानकर आत्मा मध्य पवित्र एवं शरीर मध्य पवित्र। तेणु पवित्र आत्मा माने अपवित्र मानकु आकर्षित करिथांती। सेमानक पाद तळे पड़िथांती। सेमानक भितरे केते शक्ति रहिछि। सन्यासी माने मध्य देवता मानक निकटरे निश्चित नतमस्तक होइथांती। जदिओ केही केही बहुत अहंकारी थांती पुणी भी देवता मानक निकटरे अथवा शिवंक निकटरे निश्चित मुंड नुआइबे। देवता मानक चित्र आगरे मध्य मुंड नुआई थांती। कारण बाबा मध्य रमणीक तेणु बाबांक द्वारा रचना होइथिबा देवी देवता माने मध्य रमणीक अटंती। सेमानक ठारे पवित्रतार आकर्षण रहिछि। सेमानकर सेही आकर्षण वर्तमान पर्यंत मध्य रहिछि। जेउ माने भाबुछंती जे आमे एही भली लक्ष्मी नारायण हेबु तेबे सेमानक मध्यरे जेतिकी आकर्षण रहिछि तुममानक ठारे मध्य सेतिकी आकर्षण रहिबा दरकार। कारण तुममानकर वर्तमान समयर आकर्षण भविष्यतरे अविनाशी होई जाइथाए, किंतु समस्तंकर होई न थाए। क्रमानुसारे तो अछंती ना। भविष्यतरे जे माने उच्च पद पाइबे सेमानक भितरे एबे ठारू ही आकर्षण रहिथिबो। कारण आत्मा पवित्र होई जाइथाए। तुममानक भितरे मध्य अधिक आकर्षण सेही मानक ठारे रहिछि जेउ माने विशेष भावे जोगर यात्रा रे रहुछंती। यात्रा भितरे पवित्रता मध्य निश्चित अछि। कारण पवित्रतार ही आकर्षण रहिछि। पवित्रतार आकर्षण पाठ पढ़ा प्रति मध्य आकर्षण आनी थाए। एकथा तुमको वर्तमान ही जଣା पड़ुछि। तुमे सेमानकर अर्थात लक्ष्मी नारायणकर जीवन कहानी को जानिछ। सेमाने मध्य बाबांको केते स्मरण करिथिबे। सेमाने एते बड़ राजत्व निश्चित भावे राजयोग द्वारा ही पाइछंती। वर्तमान तुमे सेही पद प्राप्त करिबा पई आसीछ। बाबा आसी तुमको राजयोग सिखाउछंती। एही कथा को पक्का निश्चय करी एठाको आसीछ ना?
ସିଏ ଆମର ପିତା ମଧ୍ୟ ଏବଂ ଶିକ୍ଷାଦାତା ଶିକ୍ଷକ ମଧ୍ୟ ଅଟନ୍ତି, ଯିଏକି ସାଥିରେ ମଧ୍ୟ ନେଇଯିବେ। ତେବେ ତୁମମାନଙ୍କ ଭିତରେ ସେହିଭଳି ଗୁଣ ସର୍ବଦା ରହିବା ଉଚିତ। ତୁମେମାନେ ସଦାସର୍ବଦା ହର୍ଷିତ ରହିବା ଉଚିତ। ତେବେ ସର୍ବଦା ହର୍ଷିତ ମୁଖ ହୋଇ ସେତେବେଳେ ରହିପାରିବ ଯେତେବେଳେ ଏକମାତ୍ର ବାବାଙ୍କର ସ୍ମୃତିରେ ରହିବ। ତେବେ ଯାଇ ବେ ଅର୍ଥାତ୍ ରାଜତ୍ୱର ମଧ୍ୟ ସ୍ମୃତି ରହିବ ଏବଂ ଏହାଦ୍ୱାରା ତୁମେ ରମଣୀକ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ରହିପାରିବ। ତୁମେ ପିଲାମାନେ ଜାଣୁଛ, ଯେପରି ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଠାରେ ରମଣୀକ ହୋଇ ରହୁଛୁ, ଭବିଷ୍ୟତରେ ମଧ୍ୟ ଏହିଭଳି ରମଣୀକ ହେବୁ। ଏହି ପାଠପଢ଼ା ହିଁ ଆମକୁ ଅମରପୁରୀକୁ ନେଇଯାଉଛି। ଏହି ସଚ୍ଚା ବାବା ତୁମକୁ ସଚ୍ଚା ରୋଜଗାର କରାଉଛନ୍ତି। ଏହି ସଚ୍ଚା ରୋଜଗାର ହିଁ 21 ଜନ୍ମ ପାଇଁ ସାଥିରେ ଯାଇଥାଏ। ଭକ୍ତି ମାର୍ଗରେ ଯେଉଁ ରୋଜଗାର କରିଥାଅ, ତାହା ହେଲା ଅଳ୍ପ କାଳର ସୁଖ ଭୋଗ କରିବା ପାଇଁ। ତାହା କେବେ ସଦାକାଳ ପାଇଁ ସାଥିରେ ରହେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏହି ପାଠପଢ଼ାରେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ସାବଧାନ ରହିବା ଉଚିତ। ତୁମେମାନେ ବହୁତ ସାଧାରଣ ଏବଂ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଯିଏ ପାଠ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି, ସିଏ ମଧ୍ୟ ବିଲକୁଲ ସାଧାରଣ ରୂପରେ ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଯେଉଁମାନେ ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ବହୁତ ସାଧାରଣ ରହିବା ଉଚିତ, ନଚେତ୍ ଲଜ୍ଜା ଆସିବ। ଆମେ ମୂଲ୍ୟବାନ ବସ୍ତ୍ର କିପରି ପିନ୍ଧିବା? ଆମର ମମା ବାବା କେତେ ସାଧାରଣ, ତେଣୁ ଆମେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ସାଧାରଣ ରହିବା ଉଚିତ। ଇଏ କାହିଁକି ସାଧାରଣ ଅବସ୍ଥାରେ ରହୁଛନ୍ତି? କାରଣ ବୈରାଗ୍ୟର ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି ନା। ଏବେ ତୁମକୁ ଘରକୁ ଯିବାର ଅଛି। ଏଠାରେ କୌଣସି ବିବାହ ଆଦି କରିବାର ନାହିଁ। ଦୁନିଆରେ ଯେତେବେଳେ ବିବାହ କରିଥାନ୍ତି, ସେତେବେଳେ କୁମାରୀ ବୈରାଗ୍ୟ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଥାଏ। ମଇଳା କପଡ଼ା ପିନ୍ଧିଥାଏ, ତେଲ ଆଦି ଲଗାଇଥାଏ, କାହିଁକିନା ଶ୍ୱଶୁର ଘରକୁ ଯାଇଥାଏ। ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସେମାନଙ୍କର ନିର୍ବନ୍ଧ ହୋଇଥାଏ। ତୁମକୁ ମଧ୍ୟ ଶ୍ୱଶୁର ଘରକୁ ଯିବାକୁ ହେବ। ରାବଣପୁରୀରୁ ରାମପୁରୀ ଅଥବା ବିଷ୍ଣୁପୁରୀକୁ ଯିବାକୁ ହେବ। ତେଣୁ ଏହି ବୈରାଗ୍ୟ ରହିବାର ପ୍ରଥା ଏଥିପାଇଁ ରଖାଯାଇଛି ଯେ ଦେହର ବା ବସ୍ତ୍ର ଆଦିର ଯେପରି କୌଣସି ଅଭିମାନ ନ ଆସେ। କାହାର ଯଦି ଶସ୍ତା ଶାଢ଼ୀ ଥାଏ ଏବଂ ସିଏ ଆଉ କାହାର ଅଧିକ ମୂଲ୍ୟବାନ ଶାଢ଼ୀ ଦେଖିଥାଏ, ତେବେ ତାଙ୍କ ମନରେ ସଂକଳ୍ପ ଆସିଥାଏ, ଭାବିଥାନ୍ତି ଇଏ ତ ବୈରାଗ୍ୟ ଅବସ୍ଥାରେ ନାହାନ୍ତି। ଯଦି ତୁମେ ବୈରାଗ୍ୟ ଅବସ୍ଥାରେ ବହୁତ ନିଶାର ସହିତ କାହାକୁ ବି ଏତେ ଉଚ୍ଚ ଜ୍ଞାନ ଦେବ, ତେବେ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ତୀର ଲାଗିଯିବ, ଅର୍ଥାତ୍ ଅନୁଭବ ହୋଇଯିବ। ଭଲେ ବାସନ ସଫା କରିବାର ସେବା ବି କରୁଥାଅ ବା କପଡ଼ା ସଫା କରୁଥାଅ, ଯଦି ସେହି ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ତୁମ ସମ୍ମୁଖକୁ କେହି ଜିଜ୍ଞାସୁ ଆସିଯାଆନ୍ତି, ତେବେ ତୁରନ୍ତ ତାଙ୍କୁ ଅଲ୍ଲଫଙ୍କର ସ୍ମରଣ କରାଇ ଦିଅ। ତୁମକୁ ସେହିଭଳି ନିଶା ଚଢ଼ି ରହିଥିବା ଦରକାର। ସାଧାରଣ ବସ୍ତ୍ର ଧାରଣ କରି ଯଦି କାହାକୁ ଜ୍ଞାନ ଶୁଣାଇବ, ତେବେ ସିଏ ମଧ୍ୟ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଯିବ ଯେ ଏମାନଙ୍କ ଭିତରେ କେତେ ଉଚ୍ଚ ଜ୍ଞାନ ରହିଛି। ଏହି ଜ୍ଞାନ ତ ଭଗବାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଦିଆଯାଇଥିବା ଗୀତାର ଜ୍ଞାନ। ଏହି ରାଜଯୋଗ ତ ଗୀତା ଜ୍ଞାନ ହିଁ ଅଟେ। ତେବେ ଏହିଭଳି ନିଶା ଚଢ଼ି ରହୁଛି। ଯେପରି ବାବା ନିଜର ଉଦାହରଣ ଦେଉଛନ୍ତି, ଧରିନିଅ ମୁଁ ପିଲାମାନଙ୍କ ସାଥିରେ କୌଣସି ଖେଳ ଖେଳୁଛି ଏବଂ ସେହି ସମୟରେ ଯଦି କୌଣସି ଜିଜ୍ଞାସୁ ସମ୍ମୁଖକୁ ଆସିଯାଏ, ତେବେ ତୁରନ୍ତ ତାଙ୍କୁ ବାବାଙ୍କର ପରିଚୟ ଦେଉଛି। ଯଦି ଯୋଗବଳ ଥିବ, ତେବେ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ମଧ୍ୟ ସେହିଠାରେ ହିଁ ଛିଡ଼ା ହୋଇଯିବ ଏବଂ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଯିବ ଯେ ଏମାନେ ଏତେ ସାଧାରଣ, କିନ୍ତୁ ଏମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଏତେ ଶକ୍ତି ରହିଛି। ସେ କିଛି ବି କହିପାରିବ ନାହିଁ, ମୁଖରୁ କୌଣସି କଥା ବାହାରିବ ନାହିଁ। ଯେପରି ତୁମେ ବାଣୀଠାରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ଅଛ, ସେହିପରି ସିଏ ମଧ୍ୟ ବାଣୀରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ଅର୍ଥାତ୍ ନୀରବ ହୋଇଯିବ। ଏହିଭଳି ନିଶା ତୁମ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ରହିବା ଦରକାର, ଯାହାକି କେହି ବି ଭାଇ ଅଥବା ଭଉଣୀ ତୁମ ପାଖକୁ ଆସିଲେ ତାଙ୍କୁ ଶାନ୍ତିର ଅନୁଭୂତି କରାଇବା ସହିତ ବିଶ୍ୱର ମାଲିକ ହେବାର ମତ ବା ଜ୍ଞାନ ଦେଇପାରିବ। ତୁମ ଭିତରେ ସେତିକି ନିଶା ରହିବା ଦରକାର। ସେଥିପାଇଁ ଯୋଗଯୁକ୍ତ ସ୍ଥିତିରେ ରହିବା ଦରକାର। ବାବା ସବୁବେଳେ କହୁଛନ୍ତି, ତୁମ ପାଖରେ ଜ୍ଞାନ ତ ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ଯୋଗର ଶକ୍ତି ନାହିଁ। ପବିତ୍ରତା ଏବଂ ଯୋଗ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଶକ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ଯୋଗର ଯାତ୍ରା ଦ୍ୱାରା ତୁମେ ପବିତ୍ର ହେଉଛ ଏବଂ ଶକ୍ତି ମିଳୁଛି। ଜ୍ଞାନ ଦ୍ୱାରା ଧନର ପ୍ରାପ୍ତି ହୁଏ। ଯେପରି ସ୍କୁଲରେ ପାଠ ପଢ଼ି MA, BA ଆଦି ଡିଗ୍ରୀ ପାଇଥାନ୍ତି,
ପୁଣି ସେମାନଙ୍କୁ ସେହିଭଳି ଦରମା ମଧ୍ୟ ମିଳିଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଏଠିକାର କଥା ଅଲଗା। ଭାରତର ପ୍ରାଚୀନ ଯୋଗ ତ ବିଖ୍ୟାତ, କିନ୍ତୁ ଏହା ହେଲା ଯୋଗ ବଳର କଥା। ବାବା ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ, ତେଣୁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବାବାଙ୍କଠାରୁ ଶକ୍ତି ମିଳିଥାଏ। ପିଲାମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଏହି ସ୍ମୃତି ରହିବା ଦରକାର ଯେ ଆମେ ଆତ୍ମାମାନେ ବାବାଙ୍କର ସନ୍ତାନ, କିନ୍ତୁ ବାବାଙ୍କ ଭଳି ଆମେ ପବିତ୍ର ନୁହେଁ। ଏବେ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏହା ହିଁ ଆମର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଏବଂ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ଯୋଗବଳ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ତୁମେମାନେ ପବିତ୍ର ହେଉଛ। ଯେଉଁମାନେ ଅନନ୍ୟ ସନ୍ତାନ ଅଟନ୍ତି ସେମାନେ ସାରାଦିନ ଏହି ବିଚାର କରିବାରେ ଲାଗିଥାନ୍ତି ଯେ କେହି ବି ଆସନ୍ତୁ, ଆମେ ତାଙ୍କୁ ରାସ୍ତା ଦେଖାଇବୁ। ଦୟା ଆସିବା ଦରକାର ଯେ ବିଚରା ଅନ୍ଧ ଅଟନ୍ତି। ଅନ୍ଧମାନଙ୍କୁ ବାଡ଼ି ଧରାଇ ନେଇ ଯାଇଥାନ୍ତି ନା। ଦୁନିଆରେ ସମସ୍ତେ ଅନ୍ଧ, କାରଣ ଏମାନଙ୍କର ଜ୍ଞାନର ଚକ୍ଷୁ ନାହିଁ। ଏବେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଜ୍ଞାନର ତୃତୀୟ ନେତ୍ର ମିଳିଛି, ତେଣୁ ତୁମେ ସବୁକିଛି ଜାଣିଗଲଣି। ସାରା ସୃଷ୍ଟିର ଆଦି ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତକୁ ଆମେ ଏବେ ଜାଣୁଛୁ। ଏସବୁ ଭକ୍ତି ମାର୍ଗର କଥା। ତୁମକୁ ପୂର୍ବରୁ କ'ଣ ଏସବୁ ଜଣାଥିଲା ଯେ? ଖରାପ କଥା ଶୁଣ ନାହିଁ, ଖରାପ କଥା ଦେଖ ନାହିଁ। ଏହି ଚିତ୍ର କାହିଁକି ତିଆରି ହୋଇଛି? ଦୁନିଆରେ କେହି ବି ଏହାର ଅର୍ଥକୁ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ତୁମେମାନେ ମଧ୍ୟ ଏବେ ଜାଣୁଛ। ଯେପରି ବାବା ଜ୍ଞାନର ଭଣ୍ଡାର, ସେହିଭଳି ତୁମେମାନେ ମଧ୍ୟ ଏବେ ପୁରୁଷାର୍ଥର କ୍ରମ ଅନୁସାରେ ଜ୍ଞାନବାନ ହେଉଛ। କାହାକୁ କାହାକୁ ତ ବହୁତ ନିଶା ଚଢ଼ିଯାଉଛି। ବାବାଙ୍କର ସନ୍ତାନ ହୋଇ ଯଦି ବାବାଙ୍କଠାରୁ ପୁରା ସମ୍ପତ୍ତି ନେଇ ନ ପାରିଲ, ତେବେ ସନ୍ତାନ ହୋଇ କ'ଣ କଲ? ତେଣୁ ପ୍ରତିଦିନ ରାତିରେ ନିଜର ହିସାବ କିତାବକୁ ଅର୍ଥାତ୍ ଚାର୍ଟକୁ ଦେଖିବା ଉଚିତ। ବାବା ସୌଦାଗର ଅର୍ଥାତ୍ ବ୍ୟବସାୟୀ ଅଟନ୍ତି ନା। ବ୍ୟବସାୟୀମାନଙ୍କୁ ହିସାବ ରଖିବାକୁ ସହଜ ହୋଇଥାଏ। ସରକାରୀ ଚାକିରିଆମାନଙ୍କୁ ହିସାବ ରଖିବା ଜଣା ନଥାଏ। ନା ସେମାନେ ସୌଦାଗର ଅଟନ୍ତି। ଏହି କଥାକୁ ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିପାରିବେ। ତୁମେମାନେ ତ ବ୍ୟବସାୟୀ ଅଟ, କାରଣ ତୁମେ ନିଜର ଲାଭ କ୍ଷତିକୁ ଜାଣିପାରୁଛ। ତେବେ ପ୍ରତିଦିନ ନିଜର ଖାତାକୁ ଦେଖ, ନିଜର ହିସାବ ରଖ। କ୍ଷତି ହେଉଛି ନା ଲାଭ ହେଉଛି? କାରଣ ତୁମେମାନେ ବ୍ୟବସାୟୀ ଅଟ। ଗାୟନ ଅଛି ନା, ବାବା ସୌଦାଗର ରତ୍ନାକର ଅଟନ୍ତି। ବାବା ଅବିନାଶୀ ଜ୍ଞାନରତ୍ନର ସୌଦା ଦେଉଛନ୍ତି। ଏକଥା ମଧ୍ୟ ତୁମେମାନେ ପୁରୁଷାର୍ଥର କ୍ରମ ଅନୁସାରେ ଜାଣୁଛ। ସମସ୍ତେ ଏକା ଭଳି ତୀକ୍ଷ୍ଣ ବୁଦ୍ଧି ତ ନୁହନ୍ତି। କେହି କେହି ତ ଗୋଟିଏ କାନରେ ଶୁଣୁଛନ୍ତି, ପୁଣି ଅନ୍ୟ କାନରେ ବାହାରି ଯାଉଛି। ବୁଦ୍ଧି ରୂପକ ଝୁଲାମୁଣିରେ ଛିଦ୍ର ରହିଛି, ତେଣୁ ବାହାରି ଯାଉଛି। ଝୁଲା ଭରପୁର ହେଉନାହିଁ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଧନ ଦାନ ଦେଲେ ଧନ କେବେ ବି କମିବ ନାହିଁ। ଏହା ହେଲା ଅବିନାଶୀ ଜ୍ଞାନରତ୍ନ। ବାବା ହେଉଛନ୍ତି ରୂପବସନ୍ତ। ସିଏ ମଧ୍ୟ ଆତ୍ମା ହିଁ ଅଟନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଜ୍ଞାନ ଅଛି। ତୁମେମାନେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ସନ୍ତାନ। ରୂପବସନ୍ତ ଅର୍ଥାତ୍ ଯୋଗୀ ଜ୍ଞାନୀ ଅଟ। ଆତ୍ମାରେ ହିଁ ଜ୍ଞାନ ଭରାଯାଏ। ତାର ରୂପ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଯଦିଓ ଆତ୍ମା ଅତି ସୂକ୍ଷ୍ମ, କିନ୍ତୁ ରୂପ ନିଶ୍ଚିତ ଅଛି। ତାକୁ ଜାଣିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ପରମାତ୍ମାକୁ ମଧ୍ୟ ଜାଣିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ସୋମନାଥଙ୍କର ଭକ୍ତି କରୁଛନ୍ତି। ଏତେ ଛୋଟ ତାରାକୁ କିପରି ପୂଜା କରିବେ? ତେଣୁ ପୂଜା କରିବା ପାଇଁ ଲିଙ୍ଗର ଆକୃତି ତିଆରି କରିଛନ୍ତି। ଛାତ ଯେତିକି ଉଚ୍ଚ, ସେତିକି ଉଚ୍ଚର ଶିବଲିଙ୍ଗ ମଧ୍ୟ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ରୂପ ତ ବାସ୍ତବରେ ବହୁତ ସୂକ୍ଷ୍ମ, କିନ୍ତୁ ପଦ ବହୁତ ଉଚ୍ଚ ନା। ବାବା ତ କଳ୍ପ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ କହିଥିଲେ ଯେ ଏହି ଜପ ତପ ଇତ୍ୟାଦି ଦ୍ୱାରା କିଛି ବି ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇନଥାଏ। ଏହି ସବୁ କରି କରି ଆହୁରି ତଳକୁ ତଳକୁ ହିଁ ଖସି ଚାଲିଛନ୍ତି। ସିଡ଼ିରେ ତଳକୁ ଖସି ଖସି ଚାଲିଛନ୍ତି। ତୁମର ତ ଏବେ ଉନ୍ନତିର କଳା ଚାଲିଛି। ତୁମେ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନେ ପ୍ରଥମ ନମ୍ବରର ଜିନ୍ ଅର୍ଥାତ୍ ବେତାଳ। ଏହା ଉପରେ ଏକ କାହାଣୀ ମଧ୍ୟ ରହିଛି ନା। ବେତାଳ କହିଲା, ମୋତେ କାମ ନ ଦେଲେ ତୁମକୁ ଖାଇଯିବି। ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ କାମ ଦିଆଗଲା। ସିଡ଼ିରେ ଚଢ଼ ଏବଂ ଓହ୍ଲାଅ। ତାକୁ ଅସରନ୍ତି କାମ ମିଳିଗଲା। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ତୁମେମାନେ ମଧ୍ୟ ଏହି ବେହଦ୍ର ସିଡ଼ିକୁ ଓହ୍ଲାଉଛ ଏବଂ ଚଢ଼ୁଛ। କେବଳ ତୁମେ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନେ ହିଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସିଡ଼ି ଚଢ଼ୁଛ ଏବଂ ଓହ୍ଲାଉଛ। ତୁମେମାନେ ଜିନ୍ ଅଟ। ଅନ୍ୟ କେହି ତୁମ ଭଳି ପୂରା ସିଡ଼ି ଚଢ଼ୁନାହାନ୍ତି। 84 ଜନ୍ମର ସିଡ଼ିର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜ୍ଞାନ ପାଇବା ଦ୍ୱାରା ତୁମେ କେତେ ଉଚ୍ଚ ପଦ ପାଉଛ।
पुणी ओह्लाउछ एवं चढ़ुछ बाबा कहउछंती मु तुमर पिता तुमे मोते पतित पावन बोली कहूछ ना मु सर्वशक्तिमान कारण मोर आत्मा सदा 100% पवित्र रही थाए। मु बिंदु रूप हेले मध्य समस्त ज्ञानर अधिकारी अटे समस्त शास्त्रर रहस्य को जानिछि। एहा केते विचित्र कथा एहा बहुत विचित्र ज्ञान एभली केबे शुणी नथिबो जे आत्मारे 84 जन्मर अविनाशी पाठ भरी रहिछि जहाँकि केबे भी घोरी होई जाए नाही अनादि कालरू पाठ चली आसीछि। 84 जन्मर चक्र घूरी चलीछि आत्मारे 84 जन्मर रेकर्ड भरी होई रहिछि। एते छोट आत्मारे केते ज्ञान रहिछि बाबांक भितरे मध्य ज्ञान अछि एवं तुमे पिला मानक भितरे मध्य ज्ञान अछि। एही ड्रामारे केते अभिनय करि चलिछंती एही पाठ केबे समाप्त हेबार नाही। आत्मा को एही आखि द्वारा देखि हेब नाही कारण आत्मा बिंदु अटे। बाबा कहउछंती मो मध्य सही भली बिंदु अटे एकथा मध्य तुमे माने एबे जानुछ। तुमे माने हेलो बेहद्र त्यागी एवं राजऋषि तेणु तुमको केते निशा चढ़िबा उचित। राजऋषि सर्वदा पवित्र रही थांती। सूर्यवंशी एवं चंद्रवंशी माने ही राजऋषि अटंती जे माने कि एही ठारे ही राजत्व प्राप्त करूछंती जेपरि एबे तुमे प्राप्त करूछ। एकथा तो पिला मान जानिछंती जे एबे आमे घर को फेरुछु नाउरियांकर नौकारे बसिछु एवं एकथा मध्य जानिछु जे एहा पुरुषोत्तम संगम जुग अटे। एबे पुरुणा दुनियारू नुआ दुनिया को तो निश्चित जीवाकू ही हेबो भाया शांति धाम। एकथा सदा सर्वदा पिला मानक बुद्धि रे रहिबा उचित। जेतेबेले आमे सत्य जुगरे थिले सेतेबेले अन्य कोनोसी राज्य नथिला केवल आमर ही राज्य थिला। एबे पुनर्बार जोग बल द्वारा आमे निजर राज्य नेउछु। बाबा बुझाउछंती जे जोग बल द्वारा ही तुमे माने विश्वर राजत्व प्राप्त करि परिबो बाहुबल द्वारा केही पाई परिबे नाही। एहा बेहद्र ड्रामा अटे। एही भली भाबरे खेल तियारी होईछि। एही खेलर ज्ञान बाबा ही देउछंती आरंभरू शेष पर्यंत सारा दुनियार इतिहास भूगोल बाबा ही सुनाउछंती। तुमे माने सूक्ष्म लोक ब्रह्मलोकर रहस्य को मध्य भल रूपे जानिछ। स्थूल लोकरे एमानकर राज्य थिला अर्थात आमर राज्य थिला। पुणी तुमे माने किपरि तळकू खसुछ से कथा मध्य स्मृति रे आसीगला। सीढ़ी चढ़िबा एवं उल्हाइबार खेल पिला मानक बुद्धि रे रहिगलानी। एबे बुद्धि रे अछि जे किपरि एही विश्वर इतिहास भूगोलर पुनरावृत्ति हेउछि। एथिरे आमर हीरो हिरोइन रो पार्ट रहिछि। आमे माने ही माया ठारू हारी थाउ एवं विजय प्राप्त करि थाउ सेथिपाई तुमर नाम रखा जाइछि हीरो हिरोइन। अच्छा मीठा मीठा शिकिल धे संतान मानक प्रति माता पिता बाप दादांकर मधुर स्नेह भरा स्मृति एवं सुप्रभात। आत्मिक पितांकर आत्मिक संतान मानकु नमस्ते। आत्मिक संतान मानकर आत्मिक बाप दादांकु नमस्ते 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 सुप्रभात। पाई मुख्य सार 1 नंबर पॉइंट एबे आमे माने बनबाह बा वैराग्य वृत्ति रे रहिछ सेथि पाई बहुत साधारण अवस्था रे रहिबाकू हेबो। देहर बा पोशाक परिच्छेद आदिर कौनसी अभिमान रखिबार नाही। जे कौनसी कर्म करिबा समय रे बाबांकर स्मृति रे रहिबार निशा चढ़ी रही थाउ। एबे आमे माने बनबाह बा वैराग्य वृत्ति रे रहिछु सेथि पाई बहुत साधारण अवस्था रे रहिबाकू हेबो। देहर बा पोशाक परिच्छेद आदिर कौनसी अभिमान रखिबार नाही। जे कौनसी कर्म करिबा समय रे बाबांकर स्मृति रे रहिबार निशा चढ़ी रही थाउ। 2 नंबर पॉइंट आमे माने बेहद्र त्यागी एवं राजऋषि अटु। एही निशारे रही पवित्र हेबाकू पड़िबो। ज्ञान धन रे भरपूर होई दान करिबाकू हेबो। सच्चा सच्चा व्यवसायी होई निजर आय व्ययर हिसाब रखिबाकू हेबो। आमे माने बेहद्र त्यागी एवं राजऋषि अटु। एही निशारे रही पवित्र हेबाकू पड़िबो। ज्ञान धन रे भरपूर होई दान करिबाकू हेबो। सच्चा सच्चा व्यवसायी होई निजर आय व्ययर हिसाब रखिबाकू हेबो। वरदान
ନିଜକୁ ସେବାଧାରୀ ମନେକରି ନତମସ୍ତକ ହେବା ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନତମସ୍ତକ କରାଉଥିବା ନିମିତ ଏବଂ ନମ୍ରଚିତ ଭବ। ନିଜକୁ ସେବାଧାରୀ ମନେକରି ନତମସ୍ତକ ହେବା ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନତମସ୍ତକ କରାଉଥିବା ନିମିତ ଏବଂ ନମ୍ରଚିତ ଭବ। ନିମିତ ତାଙ୍କୁ କୁହାଯାଏ ଯିଏ ନିଜର ପ୍ରତ୍ୟେକ ସଂକଳ୍ପ ବା ପ୍ରତ୍ୟେକ କର୍ମକୁ ବାବାଙ୍କ ନିକଟରେ ଅର୍ପଣ କରିଦେଇଥାଏ। ନିମିତ ହେବା ଅର୍ଥ ଅର୍ପଣ ହେବା ଏବଂ ନମ୍ରଚିତ ସିଏ ଯିଏ ସର୍ବଦା ନତମସ୍ତକ ହୋଇ ଚାଲିଥାଏ। ଯେତେ ଯେତେ ସଂସ୍କାର ଗୁଡ଼ିକରେ ସଂକଳ୍ପରେ ନମ୍ରତାପୂର୍ବକ ଚାଲିବ ଅର୍ଥାତ୍ ନତମସ୍ତକ ହେବ, ସେତିକି ବିଶ୍ୱ ତୁମ ନିକଟରେ ନତମସ୍ତକ ହେବ। ତେଣୁ ନିଜେ ନତମସ୍ତକ ହେବା ଅର୍ଥାତ୍ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ନିଜ ପାଖରେ ନତମସ୍ତକ କରାଇବା। ଏଭଳି ସଂକଳ୍ପ ମଧ୍ୟ ନ ଆସୁ ଯେ ଅନ୍ୟମାନେ ମଧ୍ୟ ମୋ ନିକଟରେ କିଛି ତ ମୁଣ୍ଡ ନୁଆନ୍ତୁ। ଯେଉଁମାନେ ସେବାଧାରୀ ଅଟନ୍ତି ସେମାନେ ସର୍ବଦା ନତମସ୍ତକ ହୋଇ ଚାଲିଥାନ୍ତି, କେବେ ବି ନିଜର ହାକିମ ପଣିଆ ଦେଖାନ୍ତି ନାହିଁ। ସ୍ଲୋଗାନ: ଏବେ ସମସ୍ୟା ସ୍ୱରୂପ ନୁହେଁ ସମାଧାନ ସ୍ୱରୂପ ହୁଅ। ଏବେ ସମସ୍ୟା ସ୍ୱରୂପ ନୁହେଁ ସମାଧାନ ସ୍ୱରୂପ ହୁଅ। ଅବ୍ୟକ୍ତ ଇସାରା: ମହାନ ହେବା ପାଇଁ ମଧୁରତା ଏବଂ ନମ୍ରତାର ଗୁଣକୁ ଧାରଣ କର। ତୁମ ଭଳି ମହାନ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ ସଂକଳ୍ପ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆତ୍ମା ପ୍ରତି ମଧୁର ହେଉ ଏବଂ ମହାନ ହେଉ। ଯେପରି ବାବାଙ୍କର ସ୍ୱଭାବ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆତ୍ମାଙ୍କ ପାଇଁ ସର୍ବଦା କଲ୍ୟାଣକାରୀ ଏବଂ ଦୟାଶୀଳ ଅଟେ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଉଚ୍ଚକୁ ଉଠାଇବା ସହିତ ମଧୁରତା ଏବଂ ନମ୍ରତାର ଅଟେ। ସେହିପରି ତୁମେମାନେ ମଧ୍ୟ ନିଜର ସ୍ୱଭାବକୁ ବାବାଙ୍କ ସମାନ କର। ଯଦି ବଡ଼ ପାଟିରେ କଥା କହିବାର ବା ଉତ୍ତେଜିତ ହେବାର ସ୍ୱଭାବ ଅଛି, ତେବେ ଏହା ମଧ୍ୟ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଜୀବନରେ ବହୁତ ବଡ଼ ବିଘ୍ନ ଅଟେ। ଏବେ ଏହିଭଳି ସ୍ୱଭାବକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କର। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି।